ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆಫ್ ಕಾಲವನ್ನು ಗೆದ್ದವರು ಫ್ರಮ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಭಾಗ 2 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಫ್ರಮ್ ಕಾಲವನ್ನು ಗೆದ್ದವರು 8ನೇ ತರಗತಿಯ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ yet watched the part 1, please go and check the part 1 before starting with the part 2, and also check the remaining lessons for 8th standard Tili Kannada in the 8th standard Tili Kannada playlist. So we'll start with the part 2 of Kaalavannu Gedhavaru. What happened in part 1? Part 1 only we understood how the jail was, Andaman Cellular Jail, hegittu, how it was, and what are the kind of punishment that was given to Veera Savarkar. Yenin punishment ittu. All these things we got to know from the author. So let's come to the part 2 and we'll see what is there in the part 2. Part 2, 34, page number 34. 1911, okay, 1911 January 31, January 31st randu, on that day, underline this, cellular ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. So who was there in the cellular jail? 18 ತಿಂಗಳ ಅನಂತರ, after 18 months, 18 ತಿಂಗಳು is a month, ಪೂನಾದಲ್ಲಿರುವ, so ತಮ್ಮನಿಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲ ಪತ್ರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್, ತಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ ಪೂನಾ, ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಪತ್ರ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಇಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ 18 months. ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಬಾಲು, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬಾಲು, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕುಶಲವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕುಶಲ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್. ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ ಹಿಯರ್. Even though he is undergoing so much of a punishment, so much of a pain, he is telling that he is good. ನನ್ನ ದೈಹಿಕ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್, ಮಾನಸಿಕ ಮೆಂಟಲ್, ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತಮ್ಮ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್, ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್, ಇದು ಸತ್ಯ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಸತ್ಯ, ಟ್ರುತ್. ಜೈಲಿಗೆ ಬರುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಧಿ. ಸೊ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಸನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ earlier time when during the Indian independence struggle, the freedom fighting was happening, most of them they had been to jail. Okay, but nowadays they do the crime and they go to the jail. But that time they were fighting for the freedom and they went to the jail. It's not just because they did some crime over the street and they went to the jail. Allah, they were fighting for the independence of India, so only they are in the jail. It's not that they are for the bad reason, they are for the good reason they are in the prison. Adakke Veera Savarkar will tell, it's a very big moment, the people when the person will get to go to the jail anta. Don't take it in a wrong way, children, okay? ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ಅಡಿ ಇಟ್ಟಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಹೊರಬರುವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. when the person step into the jail, ಅಡಿ ಇಟ್ಟಾಗ, step into the jail, ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಾನೋ, how the person will be, ವ್ಯಕ್ತಿ is a person, ಹೇಗಿರುತ್ತಾನೋ, how he will be, ಹಾಗೆಯೇ ಹೊರಬರಲು, in the same way to come outside ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. we can't say that because the person is undergoing a 25 years of a prison, 50 years of a prison. He might be depressed, okay, he might be in a good way, he might become a bad person also, but we don't know anta Veera Savarkar is saying. ಜೈಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, when the person came to the jail, he was a human being. ಹೊರ ಬೀಳುವಾಗ, when he comes outside, ದೇವನಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. He might become a god, he might turn as a god, because that means he might have become more calm, more composed, more patience, ಈ ಥರ ಇರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ದೇವ್ರ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು. he can become more silent ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ದಾನವನಾಗಬಹುದು, or he can even become a evil also ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. people will say like this. ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗದು, ಬಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಕೇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್, ದೇರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ನಾನು ಜೈಲಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಜೈಲ್ ಲೈಫ್, ಪ್ರಿಸನ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಐ ಆಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್, ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಅಚ್ಚರಿಯಲ್ಲವೇ ಹೇಳು, ಇಸಂಟ್ ದಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್, ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ವ್ಯಾಂಡರ್, ಅಲೆಯೋದು, ವ್ಯಾಂಡರ್. ದೇಶಗಳನ್ನು ತಿರುಗುವ
ಸದಾ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಹವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ನನ್ನಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಂಡರ್ ಎವ್ರಿ nooks ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಹವ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಹಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾವು 12 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು 12 ಫೀಟ್ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ರೂಮಲ್ಲಿ, ಕೂಪದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರೂಮ್, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕೂಪ ಅಂದರೆ ವೇರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ನೋ ಲೈಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿಸನ್ ದೇರ್. ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ 6 months, he was alone, ಜೈಲುವಾಸ, ಏಕಾಂತ ಶಿಕ್ಷೆ. ಸೊ ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ, ಇಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಂದರೆ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಐ ಆಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಜೈಲ್ ಲೈಫ್, ಪ್ರಿಸನ್ ಲೈಫ್. ಮಾನವನಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವ. ಮಾನವ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಮಾನವನಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವ. ಸೊ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ದ ಯೂಶುವಲ್ ಕಾಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಸೊ ಇದಿಲ್ಲವೇ ಜೀವಿಸಲು ಶಕ್ಯವಾದದ್ದು. ಇಸನ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹಿ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್ ಅಂತ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಇಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್ ಬಾಲು. ಕೊನೆಗೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟಿತು. ಎಂಡಾಗಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಟೋರಿಯೇಟೆಡ್. ಆದರೆ ಜೈಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಾದ ಅಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ, ಬಟ್ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ, ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು. ವೇರ್ ದ ಜೈಲಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಸನ್. ಸಂಜೆ 4 ನಂತರ ಬಿಡುವು. ಆಫ್ಟರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ 4 o'clock ಆದಮೇಲೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ರೆಸ್ಟ್. ಓದುವ ಬರೆಯುವ ಅವಕಾಶ. ಈ ಗಾಟ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5 o'clock ದ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿಗನ್. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ 4 o'clock. ನಾನು ಎದ್ದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವಾಗ, ವೆನ್ ಐ ವೇಕ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಗೋ ಟು ದ ವರ್ಕ್, ಯಾವುದೋ ಉಚ್ಚ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ, ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಉಚ್ಚ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಂದರೆ ಅ ವೆರಿ ಏನಂತಾರೆ ಪಯನೇಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ವೆರಿ ಏನಂತಾರೆ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ to get the education. That is how I feel every day when I go to the work anta. See how beautifully he has written here for his younger brother. 5 ರಿಂದ 10 ಫ್ರಮ್ 5 till 10 in the night. ಎಡಬಿಡದೆ ಕೆಲಸ. ಎಡಬಿಡದೆ ಅಂದರೆ ವಿದೌಟ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವರ್ಕ್. ಮನಸ್ಸು ಗಿರಿಗಹ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಮೌಂಟೇನ್, ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ರೋಮಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ವಿತ್ ಅ ಕಾಮ್. ಕಾಂತಾರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯ, ಅ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಕಾನನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾನನ ಅಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್. ಉನ್ನತ ಆದರ್ಶಗಳೆಂಬ ಉಚ್ಚ ತುಂಗ ಶೃಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವನ್ನರಸುವ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೂವನ್ನು ಅರಸುವ, ಲೈಕ್ ಅ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ಲವರ್. I feel like I'm searching for a flower in all these places. What kind of a flower? A beautiful, a great, a very precious flower now ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. That's how I feel whenever I go to the work. ದುಂಬಿಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ದುಂಬಿ ಅಂದರೆ ಅ ಬೀಟಲ್, ಬಂಬಲ್ ಬಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅ ಬೀಟಲ್. ಲೈಕ್ ಅ ಬೀಟಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಂಡರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬೀಟಲ್ for a flower in all these places ಅಂತ he will write it to ಬಾಲು. ಅಂದಿನ ಆ ಜೈಲುವಾಸದ ಒಂದು ದಿನ. ಸೊ now the author is saying that day, the ಜೈಲುವಾಸದ ಒಂದು ದಿನ, one day of a prison life, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ, if I get it today, ಹೇಗಿರಬಹುದು, how it will be. ನನ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದೀತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟಾಲರೇಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ದ ಆಥರ್ ಇಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಎಣ್ಣೆಗಾಣವನ್ನು, ದ ಆಯಿಲ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲೇಸ್, ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದ ಆಯಿಲ್ ಇಸ್ ಟು ಮೇಕ್, ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ, ವಿಸ್ತಾರ ಅಂದರೆ ದ ವೈಡ್ ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ವೇರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್.
ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದೋ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸಲಕರಣೆಗಳು. ಸೊ ಕೆಲಸದ ಸಲಕರಣೆ ಅಂದರೆ ದ equipments that was needed for the work. He saw all those things. It has become a museum now, children. The Andaman has become a museum. The cellular cell has become a museum. ತೆಂಗಿನ ನಾರು ಗುದ್ದುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗವನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಐ ಆಲ್ಸೋ ಸಾ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದ ತೆಂಗಿನ ನಾರು, ಅ ಕೋಕೋನಟ್ ಕಾಯಿರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಸಾ, ದ ಆಥರ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಊಟದ ಮನೆ ನೋಡಿದೆ. ಐ ಸಾ ದ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್. ನೇಣುಗಂಬ ನೋಡಿದೆ. ನೇಣುಗಂಬ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಗ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಇವನ್ ಹಿ ಸಾ ದಟ್ ಒನ್. ಕೊರಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸುವ ಹಗ್ಗ, ದ ರೋಪ್ ದಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್. ಕೊರಳು ಇಸ್ ಅ ನೆಕ್, ಹಗ್ಗ ಇಸ್ ಅ ರೋಪ್. ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ನೇತಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ವಿಂಗಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪಿಲ್ಲರ್. ಕಂಬ. ಕುಣಿಕೆಯ ಭಾಗ ಬಹಳ ಸವೆದಿತ್ತು. ಕುಣಿಕೆ ಅಂದರೆ ದರ್ ರೌಂಡ್ ದಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಪುಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸವೆದಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್. ಟು ಮಚ್ ಆಫ್ ಅ ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ವಾಸ್ ದರ್. ಕೈದಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಜಾಗ. ಸೊ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ದ ಕೈದಿ, ದ ಏನಂತಾರೆ, ದ ಪರ್ಸನ್, ದೇ ಮೇಕ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಕೈದಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ದ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ who was in a prison, who was in a death sentence, they will make him to stand in that ವೃತ್ತಾಕಾರ, in that square kind of a thing. Okay, ಕಾಲು ಹಲಿಗೆ, and also on the foot there will be a kind of a wooden ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೆಳ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ ಶವ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಹೋಲ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಡೌನ್. ಸೊ ದಟ್ ರಂಧ್ರ, ದಟ್ ಹೋಲ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹೀ ಸಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೂಮ್ ವೇರ್ ದ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೋ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹೀ ಸಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮೊನ್ನೆಯವರೆಗೂ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಯೂಸ್ ಇವನ್ ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಮೊನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ, ನೆನ್ನೆ ಈಸ್ ಅ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. So that's how it is there. That's how it was feeling for the author when he saw all the places in Andaman Cellular Jail. So this is a part 2. The next part we'll be doing in a part 3. I hope nimge part 1, part 2 artha agide. Any doubt and question in a part 2, comment ಮಾಡಿ or write a mail to yashaswikannadavaani@gmail.com. I'll meet you all in a part 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, thank you so much for watching. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ to Yashaswi Kannadavaani YouTube channel, and do not forget to watch the part 3. Also watch the part 8th standard Tili Kannada playlist for the remaining lessons of 8th standard Tili Kannada. Thank you so much. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. From Yashaswi Kannadavaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book. The one specialty thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are story book level 1, level 2, vocabulary book, and the 10th book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist name Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamala, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.